الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتوالي يوم الزحف او كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عزیزو، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی. وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 مہلک بیماریوں سے بچو. جو ہلاک کرنے والی ہیں وہ 7 باتیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان سے بچو. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، یعنی کہ متفقن علیہ حدیث ہے. 7 بیماریاں ہیں جو مہلک ہیں، جو جان لیوا ہیں. وہ کون سی ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا حضور فرمائے وہ کون سی ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ پہلی بات جو ہے وہ شرک باللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. صغیرہ گناہ کفر تک نہیں پہنچاتے، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں. صغیرہ گناہ کفر تک نہیں پہنچاتا، کبیرہ گناہ جو ہے وہ کفر تک آدمی کو پہنچا دیتے ہیں. پہلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. دوسری بات کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جادو، یعنی کہ جادو کرنا. یہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس سے بچو. جادو سیکھنا یہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جادو اتارنے کے لیے جادو سیکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، یعنی کہ اتارنے کے لیے کہتے ہیں کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے. اگر جادو میں الفاظ کفریہ ہیں، جادو میں الفاظ کفریہ ہیں تو جادوگر مرتد ہو جاتا ہے ورنہ فقط فاسد ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مرتد اور فاسد یہ دونوں واجب القتل ہیں. یہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. دیکھیے نا، آج یہ گھر گھر یہی رونا ہے ہمارے اوپر جادو ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، کالا جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. ہاں جی، لوگوں کے جھگے برباد کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے لے لیتے ہیں اور لوگوں کی جھگے برباد کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک آدمی ملا مجھے، کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی، اپنے بچے میرے پاس چھوڑ گئی ہے، اکیلی چلی گئی اپنے ماں باپ کے پاس. تو کتنے ہم نے جو ہے نا وہ پری پنچایت ہوئی ہے، واپس نہیں آ رہے. تو ہم سے کسی سے پتہ کرایا ہے کہ اس نے کالا جادو کروایا. اللہ اکبر. دیکھیے، بندہ جو ہے وہ بیوی کے لیے تڑپ رہا ہے، حالانکہ بیوی جو ہے وہ بندے کے لیے اکثر زور لگاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. تو دونوں ایک وہ کہتے ہیں واجب القتل کیوں؟ کہتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ ارتداد یعنی کہ مرتد اور فساد کی وجہ سے واجب القتل ہے، اور دوسرا فقط فساد کی بنا پر واجب القتل ہے.
یہ دونوں جادوگر جو ہیں یہ ایک مرتد ہونے کی وجہ سے، دوسرا فساد ڈالنے کی وجہ سے، یہ دونوں واجب القتل ہیں. دو باتیں ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا حق جان کو قتل کرنا جرم ہی نہ ہو ایسے اس کو قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ اور ہلاک کر دینے والا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود خوری یہ بھی آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. سود لینا خواہ وہ کھائے یا پہنے کسی بھی لحاظ سے ہو تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے اور آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں، بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں سود پہ. تو اس کا کھانے والا لکھنے والا سب اس میں شامل ہے. یہ بھی دیکھیں سود لینے والا کبھی جو ہے نا اس کے مال میں برکت نہیں آ سکتی، وہ مقروض ہی رہتا ہے. پہلے قرضہ اتارے گا وہ کبھی نواں بنیا ہونا سود تو وہ اترتا ہی نہیں. تو گھر میں بے برکتی اور وہ حرام کھا رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا ہے، بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، اور بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہو چکا ہے جس سے میرے آقا کریم نے منع فرمایا. اگلی بات، یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور ہلاک کر دے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتیم کا مال نہ کھاؤ. یہی حدیث جو ہے نا ادھر اس کا ترجمہ ہے، بخاری اور مسلم نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 مہلک باتوں سے بچو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وہ کون سی ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا اور یتیم کا اللہ. لوگ کیسے جو ہے نا طریقے اپناتے ہیں، ان کے وارث بن جاتے ہیں یتیموں کے. میں ان کا جو ہے نا آپ ان کو میں پالنا، لیکن وہ مال ان کا ہڑپ خود کر جاتا ہے. اس سے بھی حضور نے منع فرمایا. سرکار تو فرماتے ہیں وہ بدترین گھر ہے جس میں کسی یتیم کو کھانا نہیں کھلایا جاتا. یہ حدیث کی کتاب میرے سامنے امام غزالی کی پڑھی ہے، اس میں لکھی یہی اسی باب میں ہے. وہ بدترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم کھانا نہیں کھاتا، اور کوئی آدمی کسی کو یتیم ہونے کی وجہ سے اس کو تانا دے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں رب کا عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے. اور اگلی بات، جہاد کے دن پیٹھ نہ دکھانا، یعنی کہ وہاں سے بھاگے نہ، کفار کے مقابلے سے نہ بھاگے. اس کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں غازیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس میں اسلام کی توہین ہے اور غازیوں کو نقصان پہنچتا ہے. یہاں میں ایک نقطے کی بات کر دیتا ہوں منطق کی. کہتے ہیں ایک ہے عزیمت، ایک ہے عظمت. علامہ سعد الدین تفتازانی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ یہاں ایک عشق کی بات بھی سنا دوں آپ. علامہ سعد الدین تفتازانی صبح پڑھنے آتے تھے تو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، دن رات محنت کرتے سبق یاد نہیں ہوتا تھا. تو ایک بابا آتا ہے علامہ سعد الدین کو، کہتا ہے سعد الدین آؤ سیر کو چلیں. علامہ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں کہ نہیں، میں سیر کو نہیں جاؤں گا، میں سارا دن پڑھنا سبق یاد نہیں ہوتا، تو میں سیر تو چلا گیا تو سبق پھر استادہ نے آ جانا سننا ہے انہوں نے، پھر میں کیا کروں گا. وہ بابا چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتا ہے، کہتا ہے علامہ سعد الدین آئیں سیر کو چلیں. علامہ سعد الدین پھر وہی جواب دیتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ وہ آتے اور ہر بار یہی آ کر کہتے ہیں کہ آؤ سیر کو چلیں. علامہ سعد الدین وہی جواب دیتے ہیں. آخر کار اگلی مرتبہ جب وہ بابا آیا تو کہتا ہے سعد الدین
आओ तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। हाय। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी ने जूते ना पहने दौड़ लगा दी, तो क्या देखते हैं कि आगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, सहाबा कराम भी बैठे हैं। अल्लामा सादुद्दीन कहते हैं, ये ख्वाब में, वो कहते हैं मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अल्लामा सादुद्दीन कहते हैं मैं वहां चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सादुद्दीन तैनू कितनी बारी बुलाया तो आया ही नहीं। तो सादुद्दीन ज़ारो कतार रोने लग गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे आपका बताया ही नहीं है, मुझे सैर का कहा गया था, जब आपका हुक्म मिला है देखो मैंने जूते ही नहीं पहने तो मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, सादुद्दीन बता तेरा मसला क्या है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी कहने लगे, सोने सबक याद करदा हुंदा नहीं। मेरे करीम आका ने फरमाया, सादुद्दीन अपना मुंह खोलो। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी ने मुंह खोला, सरकार ने अपना लुआब दहन मुबारक सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाला और सरकार ने फरमाया, जा हुण जेड़ा ना वारे न्यारे हो जाएंगे। जब सुबह हुई, क्लास लग गई, जब अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी बैठे तो सबक जब सुनाने लगे तो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी ने उस्तादों की तकरीर से बढ़कर तकरीर कर दी। जो उस्तादों ने पढ़ाया था उससे बेहतर तकरीर कर दी, सबक बेहतर सुना दिया। तो पहले लड़के जो थे जब पढ़ते थे ना तो सवाल करते थे, तो अल्लामा सादुद्दीन जब सवाल करते तो लड़के मुस्कुराने लग जाते, उस्ताद भी गुस्से में आ जाते, कहते बात किधर की चल रही है, तुमने किधर के सवाल कर दिए। आज अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी सबक सुना रहे हैं, उस्ताद मुंह की तरफ जो है ना देख रहे हैं। तो उस्तादों ने कहा, सादुद्दीन आज तो पहले वाला सादुद्दीन नहीं लग रहा, आज तो पहले वाला सादुद्दीन नहीं लग रहा। भाई जिस करीम हक़ ने आकर करम फरमा दिया हो, हाँ जी, हजरत हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहा गया था कि आपने जो है ना वो फारसी में तकरीर करनी है, हाँ जी। तो फिर हजूर आए, अली पाक भी आ गए, हाँ जी। सरकार ने लुआब दहन मुबारक डाला, अली पाक ने भी डाला। सरकार ने फरमाया, जा सुबह जिस तरह मर्जी तकरीर करता। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी को उस्ताद कहने लगे, आज पहले वाला नहीं लग रहा। तो सादुद्दीन ने फिर सारी बात सुना दी। वो सादुद्दीन जिससे सबक याद नहीं होता था, वो सादुद्दीन जिससे सबक याद नहीं होता थी, सादुद्दीन के उस्ताद है अददुद्दीन दौला। ये बड़ी मंतिक कुरान, अब बहुत दूर चले जाएंगे आप, यही मैं आप बात को रोकता हूँ। अल्लामा सादुद्दीन जिससे सबक याद नहीं होता था, वो सादुद्दीन आज उसकी किताबें इतनी बड़ी बड़ी उसने लिख दी है कि बड़े बड़े जो है ना शयूख वो पढ़ाने से कतराते हैं, वो पढ़ाने से कतराते हैं, डरते हैं। उनके कैदे कुलिया सालबा कुलिया सालबा जुजिया मुजबा कुलिया मुजबा जुजिया, हाँ जी, बड़े औखे गल्ला ने। वो ये मजे की एक जो थी ना बात मैंने आपको सुना दी। एक वो बात जो मैं जिसके लिए ये सारी बात सुनाई, एक होती है अजीमत, एक होती है अजमत। सुनो, अजीमत क्या है? आप काफरों के देश में हैं या हिंदुओं के देश में, कहीं भी कुफ्रस्तान में आप खड़े हैं, तो किसी ने आपकी गर्दन पे जो है ना वो बंदूक रख दी, तीर रख दिया, तलवार रख दी, तो उसने कहा कि कलमा कुफ्र कह वरना तुझे कत्ल कर। अब क्या है, अब उसको चाहिए कि कलमा कुफ्र कह दे, अपनी जान को बचा ले। तो ये क्या है? ये अजीमत है। ये क्या है? अजीमत है। अगर कुफ्रस्तान में आप खड़े हैं तो किसी ने आपको कहा कि कलमा कुफ्र कहें वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो अब वो जो आदमी है वो कलमा कुफ्र ना कहे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के साथ गद्दारी ना करे और अपनी जान जो है उसकी परवाह ना करे, शहीद हो जाए। अब ये जो है ना ये अजमत पा गया है। ये क्या पा गया है? अजमत पा गया। अजीमत का भी आपने सुन लिया, कुफ्र कलमा कह दे जान बचा ले, ये अजीमत है। और अगर कलमा कुफ्र ना कहे, जान की परवाह ना करे, जो है ना दीन बचा ले, ईमान बचा ले, अब ये क्या है? अजमत पा गया है। रहती दुनिया तक इसके नाम के डंके बजते रहे।
जिहाद में पीठ ना फेरे, ना भागे, अपनी जान जो है वो रब ताला के सुपुर्द कर दे, क्योंकि वो कहते हैं कि भागने में एक तो गाजियों को नुकसान पहुंचता है, दूसरा इस्लाम की तौहीन। अगली बात, पाक दामन मोमना बीबियों को जो बेखबर हो इस बात से, जिना से, उन पे बुहतान ना लगे, उन पे बुहतान ना लगे। अल्लाह अकबर। इससे क्या होता है, यानी कि वो कहते हैं कि नेक बख्त जना को जो जानती भी ना हो उन्हें जिना की तोहमत लगाना सराहतन या ज़िमनन, लिहाजा किसी औरत को गुस्से में जानिया या बदमाश कह देना। औरतें लड़ती है ना तो इधर लफ्ज बोल दे, हाँ जी, ये तो मैं भी सुना हुआ, कहती है कि बदमाश, हाँ जी, ये लफ्ज ऐसे बोल देना, ये कहते हैं ये सभी इसी में दाखिल है। ख्याल रहे कि नेक मर्द और चलाक औरतों को भी जना की तोहमत लगाना गुनाह है, मगर गाफला औरतों को तोहमत लगाना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा जो है वो दुनिया में 80 कोड़े है। कितने? 80 कोड़े। अगर किसी ने जना की तोहमत किसी पे लगा दी, गवाह पेश करे, क्या करे? गवाह पेश करे, तब तक वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हुजूर फरमाते हैं जब तक कि जैसा कि सुरमे दानी में सुरमच्चू होता है इस तरह ना देख ले, ऐसे ही बात उड़ा देनी, जब तक वो गवाह पेश करे। अगर गवाह नहीं पेश कर सकता तो फिर उस आदमी जिसने तोहमत लगाई है उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। कोड़े कोड़ा कोड़ा जड़ा ना वो जड़ा ना असी तो वेखे ही नहीं जी, लेकिन पढ़ा जरूर है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं जब मुझे कोड़े लगाए गए थे ना, जब एक बादशाह से टक्कर ली थी इमाम अहमद बिन हंबल ने, बादशाह कहता था कुरान मखलूक है, आपने फरमाया कुरान खालिक का कलाम है। बादशाह ने इमाम अहमद बिन हंबल को एक दरख्त के साथ बांध दिया, हाथ भी बांध दिए, ऐसे बांध 1.5 लाख का मजमा था जो देख रहे थे। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे जा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, आपका कमीज मुबारक खून आलूदा हो गया, उन्होंने फिर कमीज भी उतार दिया। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं जब वो मुझे कोड़े लगा रहे थे उन कोड़ों में से कुछ कोड़े ऐसे थे अगर हाथी को भी मारते वो भी मर जाता। वो कहते हैं वहां एक बदमाश डाकू आदमी था, उसको भी उस कैद खाने में रखा गया था, उसकी रिहाई हो रही थी। इमाम अहमद बिन हंबल को अंदर ले जा रहे थे तो दरवाजे में मुलाकात हो गई, तो वो डाकू खड़ा हो गया, उसने कहा अहमद बिन हंबल को कहने लगा मैं हूं शैतान का नुमाइंदा, तू है रहमान का नुमाइंदा। मैं शैतान का नुमाइंदा हूं, तू रहमान का नुमाइंदा है। मैं शैतान का नुमाइंदा होकर मुझे इतनी मारे उन्होंने दी है, मैं एक गल भी नहीं मननी कि तू अपनी जान की परवाह न करी। हाय हाय, आप तो रहमान के लिए आए। फिर सुनिए, यहां एक बात और करता जाऊं, जब इमाम अहमद बिन हंबल के हाथ बांधे हुए थे, कोड़े लगा रहे थे, तो इमाम अहमद बिन हंबल का कमीज उतार दिया तो तय बंद बांधा हुआ था, जिन्हें धोती आखते हैं, तो तय बंद खुलने लगा, हाथ भी बांधे हुए हैं, जिस्म भी बांधा हुआ है, कोड़े लग रहे हैं, तय बंद खुलने लगा। इमाम अहमद बिन हंबल उस वक्त रो पड़े, अर्ज करने लगे या इलाहुल आलमीन, मैं अपनी जात की खातिर नहीं, तय और तेरे मोहम्मद की इज्जत की खातिर अपनी जान को पेश किया हुआ है, इन लोगों के सामने मुझे नंगा न करना। या इलाहुल आलमीन, मेरी इज्जत आबरू की हिफाजत करना। उस वक्त गैब से 2 हाथ आए जिसने इमाम अहमद बिन हंबल के तहबंद को बांधा। बोलिए सुभान अल्लाह। जेड़े इस तरह इज्जत दा पहरा देवन ना, फिर रब भी उन्हां दी इज्जतां इस तरह महफूज। अल्लाह अकबर। 80 कोड़े उसको लगाए जाएंगे। आखिरी बात करता हूँ, कहते हैं कि गुनाह कबीरा जो है 17 जो है वो गुनाह कबीरा है जो दिल को सख्त कर दे। एक शिर्क और कुफ्र, गुनाह पर अड़ जाना, अल्लाह की रहमत से मायूसी, अजाब, इन चीज़ों से अजाब आता है। अगली बात कहते हैं कि झूठी गवाही देना, पाक दामन बीवियों पर तोहमत लगाना, जना की झूठी कसम खाना, हाँ जी, और 3 जो कहते हैं वो 3 गुनाह जो है वो पेट के, अल्लाह अकबर, यतीम का माल खाना, शराब पीना, हाँ जी, जना, लिवातत,
ایسے یہ تمام کام جو ہیں یہ آدمی کو جہنم میں لے جاتے ہیں. تو سب سے آخری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کریں، والدین کی. یہ آج کی حدیث تھی. باب الکبائر وعلامات النفاق، یعنی کہ کبیرہ گناہوں کی نشانیاں وہ کون سے ہیں اور نفاق کی علامتیں وہ کون کون سی ہیں جو آج آپ نے پڑھا ہے. اس میں سے لب لباب اس کا یہ ہے کہ نہ کسی کو قتل کرو، نہ شرک کرو، نہ جادو کرو، نہ ٹونا کراؤ، نہ کرو، نہ سود کھاؤ. سود کے حضور فرماتے ہیں 72 گناہ ہے، 73 گناہ ہے. سب سے چھوٹا جو ہے وہ اپنی سکی ماں سے زنا کرے، منہ کالا کرے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. یتیم کا مال نہ کھائے، ہاں جی، جہاد سے پیٹھ نہ پھیرے، اور کسی پہ زنا کی